istiyorsunuz yola Türkiye'den? Sergi Öztürk'ün gibi biri. Susar mısınız? Defte mi çekiyorsunuz? Evet. Ha, burada. Öyle de koşuyor musun? Neydi o ya? Ha. Opa. Yol kafasını çiziyor. Fena düşün. Kendini hata kalıyor. Kızı yapıyor. Şimdi geldi. Öyle kalıyor. Yok. Fena yaptı. Yok yanlış ama. Çok iyi yapıyor. Yan gitti. Ben miydi o? Bravo. Şeyden çok daha yukarıya zıplıyorlar aslında. Çok daha üstüne gidiyorlar. Tamam belini bunu çabuk gider. Sakat spor. Neyle eli kurtarmaz. Beni gelirse böyle eli kurtarmaz. Bir şey olmaz. Tamam. Öyle bir masla geliyor ki hiçbir şey olmaz. Bir de vurursa bir tane. Tahtadan daha az tehlikeli. Bari vurursa beraber düşüyor. Evet ama kıza ne oldu? Bir şey olmaz. İkisi beraber düşüyor. Beraber tutsa fena. Uzaya ben koyamadım ya. Yok böyle yapmaz mı? Yapmadı mı? Geçen sefer yapmış. Bravo. Şimdi kedi geliyor üst pastalara. Bravo be alkış sesi ya. Zeer mooi. Wil je zo'n bakproces? Bakproces?
Mutfakta daha yemedim ama dikkat ettim. אפשר להקליט בדיוק איך שאנחנו מקליטים תוכניות, זהו זה או משהו כזה לוידאו, ככה אפשר להקליט איך בנים ד' קפיצה למרחק. מקום שלישי 338 אסף ענבל. אסף יורני. מקום שני שני בנים. שניים. אמירים 341 דוד מסטי. ועומר גולדין. עומר בריצה לכאן. ריצת 60 מטר בנות ה' שלישי, מקום שלישי 957 לווייס שירלי מאמירים. מקום שני מהדר 934 ליעל הקר מבית ספר הדר. ומקום ראשון 907 מאמירים סבירסקי נועה. שלישית, סליחה. שנייה, לי 1974. לי ליבי של מה? מקום שלישי 892 לרונן בגיר. רונן, אמירים, שלי, אמירים 881 לאבי מסרי. לילי 934, שלי, מאורנים. עדי שוסטר 925. שנייה מהדר יעל הקר 359 ראשונה מבית ספר אמירים 370 לנועה סבירסקי. למה?
אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. תעודות. ומה דעתכם שכל הקירות שלי יהיו מלאים מדליות? להתראות! איך זה? טוב, מספיק? או יש דברים יותר מעניינים? יש. משהו אחד, עוד משהו אחד, אז תצליח משהו.
התשובה שלו הייתה שהם הפסידו במשחק ההגשה שלהם, זה מה שהכריע למעשה את המשחק, ושהם קיוו להצליח יותר משהצליחו. Did the conditions here affect you because you came late, you didn't have a chance to acclimatize to Israel? It's too hot maybe? You know, I think it's okay. Everything's okay. We came here late, but you know, our players on the first day, yesterday we feel a little bit tired, and today, you know, everything's fine. And special, we have to make this tie, so we have to make this match, and so we didn't think about the other reason. So that's it. הנבחרת הסינית הגיעה כידוע לכם באיחור, לא היה לה די זמן להתאקלם, אבל הוא אומר שזה למעשה לא השפיע. אתמול הם היו קצת עייפים, היום התנאים היו בסדר, אין להם שום תלונות לגבי התנאים והנסיבות כאן. Let's talk about the tennis in China altogether. Is this a major sport, a big sport in China, or is it just beginning? I think it's just beginning, and but you know, it's going more and more popular, and more, you know, lots of people start to play, especially the young kids and the young people. Do you have an actual number of players in China that actually play? I think I just in the national team, and I have no ranking about the, you know. No, I mean how many people how many altogether people- in China play tennis? Yeah, let me see. A lot. I can't give you the, you know, the correct number, so I think it's a lot, getting more and more. השאלה הייתה לגבי הטניס בסין, האם זה אחד מענפי הספורט הבכירים שם, הוא אומר שלא, אבל זה מתחיל להיות פופולרי, מתחיל לתפוס שם, כמו שהשתרש בישראל, אבל הוא לא יודע כמה אנשים ממש משחקים טניס בסין. Before the game here, I don't know if you actually watched it because you were preparing. There was an exhibition of very young Israeli players here. Do you have such a program in China for developing tennis? Yes, it's already have the program in China, and we have the young kids in every city to training, and I already told you that tennis is more popular in China. טוב, השאלה הייתה לגבי תוכניות לטיפוח הנוער בסין, והוא אומר שיש להם תוכנית דומה לתוכנית של ישראל. ראינו כאן הצגה מרהיבה של הילדים הישראלים והילדות הישראליות, והוא אומר שהטניס אכן הולך ונעשה יותר פופולרי. Thank you very very much and enjoy your stay in Israel. Thank you. חזרה אל אורי לוי. כן, תודה ניסים, והבחור החביב מאוד הזה שדיברת איתו, ז'אנג ז'יאנג, מדבר אנגלית, כי הוא היה תקופה מסוימת בסן פרנסיסקו, שם למד וגם שיחק טניס. לא שזה עזר לו להתקדם בדירוג המקצועני, אין לו דירוג מקצועני של ממש כמו שאר חברי הנבחרת הסינית, אבל את אנגלית הוא למד קצת, הוא למעשה השחקן היחידי מבין הארבעה שמדבר אנגלית. יש להם איתם מתורגמן שעוזר לשאר חברי הנבחרת בנושא הזה של תרגום הדברים. יש בסין, דרך אגב, 50,000 שחקני טניס. איגוד הטניס שם נוסד ב-56, מחולק ל-29 איגודי משנה, וזה ספורט שהולך ומתקדם שם. מרכזי הטניס כמו כאן, בסגנון הזה, אין להם שם. למעשה אין להם אפילו אצטדיון טניס או מגרש טניס עם יציאים. הם לא רגילים למעמד כזה, לשחקנים מן הדרג הראשון כמו ששיחקו כאן, לקהל יחסית גדול כמו שהיה כאן. אבל לאט לאט הם נכנסים לזה, וצריך לזכור עוד דבר אחד, הנבחרת ששיחקה כאן היא לא הראשונה של סין. יש להם שחקנים טובים יותר, אלה שהעלו אותם בניצחון על אינדונזיה למעמד הזה, ולכן הם החליטו להשאיר אותם אבל בביתם, לאור זה שיש את משחקי ימי אסיה בסוף החודש הזה בסין. עכשיו יש לנו עוד הרבה דברים להראות לכם. היה כאן טקס פתיחה מרשים, גם תחילת המשחק. לכל הדברים האלה יבואו עכשיו. קודם כל טקס הפתיחה שפתח כאן את אירועי היום במפגש בין סין לבין ישראל. גביע דייביס בטניס משודר במימון חברת סוני, יצרנית מכשירי וידאו וקלטות בשיטת VHS.
המגרש. שתי המדינות המתחרות במפגש הזה בגביע דייביס, נבחרות סין, הנבחרת האורחת ונבחרת ישראל. הטקס בנוכחותו של כבוד נשיא המדינה מר חיים הרצוג, והתזמורת שמנגנת היא תזמורת צה"ל עם המנצח רב סרן זיקו גרציאני. 4 חברים שחקנים בנבחרת סין עם 3 מלווים. מזכיר המזכ"ל של איגוד הטניס, מר צבי איצ'ה מאייר, מזמין את חברי הוועדה המארגנת, האדונים משה חביב ואהוד פדרמן, בן ציון בייר, אורי בראל, יאיר אנגל ודני ברקוביץ'. עכשיו גזבר איגוד הטניס, משה חביב, יחד עם אהוד פדרמן, שהוא מנהל הנוער באיגוד הטניס, ומזכ"ל איגוד הטניס צבי מאייר, מובילים את הנשיא למרכז המגרש. קהל נכבד, הנכם מתבקשים לקום לשמיעת ההמנונים. תזמורת צה"ל תנגן ראשית את ההמנון הסיני ולאחר מכן את התקווה. בבקשה. ועכשיו ההמנונים. כן, כך נעשתה היסטוריה כאן במרכז הטניס ברמת השרון. ההמנון הסיני לראשונה, משלחת ספורט ראשונה מסין מבקרת בישראל. נבחרת הטניס לגביע דייביס שמשחקת מול נבחרת ישראל. המשלחת של סין מונה 7 חברים, 4 שחקנים, מאמן שאינו שחקן, ראש משלחת ומתרגם. 2 מן היחידים כבר הפסידו אתמול במשחקי היחידים, היום משחקי הזוגות. ז'אנג ז'יהאנג, אחד מן השניים ששחק במשחקי הזוגות, בחור שחי בארצות הברית בסן פרנסיסקו תקופה מסוימת, מדבר אנגלית, היחידי בקבוצה הזאת. סו מיילין הוא הקפטן, קפטן שאינו משחק, מסתובב עם מצלמה לאורך התחרות כולה, מצלם כל הזמן, ממש כל הזמן, לכל אורך הדרך. שופטים בתחרות הזאת, הנה השופט הראשי סטיבן וויניארד, הוא מבריטניה. שפט כיסא בכמה ממשחקי ווימבלדון. שופטי הכיסא, שניהם מבלגיה, וולטר לימן וז'אן ז'ורי.
נבחרת ישראל. עכשיו תורה של נבחרת ישראל. מדורג ראשון, עמוס מנסדורף. אתמול זכה בניצחון הראשון במשחקי היחידים 3-0 מול קציעה אוצ'אנג. גלעד בלום, סיפור הצלחה בתקופה האחרונה. האיש העניק לנו את ה-2-0 אתמול מול לינדי. פרקיס ישחק היום בזוגות יחד עם עמוס מנסדורף. ואם יהיה 3-0, רביב ויידנפלד יקבל הזדמנות לשחק ביום שבת, מחר. והקפטן שלמה גליקשטיין, כל כך הרבה יש לאיש הזה בעובדה שאנחנו בבית העליון, בעובדה שאנחנו מחזיקים